بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. This is عظمت بطول. Our today's topic is Plato's attack on poetry. ہمارا آج کا ٹاپک ہے Plato's attack on poetry. آئیے انٹروڈکشن آف پلاٹو سے شروع کرتے ہیں. پلاٹو واز اے گریک کریٹک آف لٹریچر. پلاٹو لٹریچر کے ایک گریک کریٹک تھے. وہ فلاسفر تھے, تھنکر اینڈ ایجوکیشنسٹ تھے. دا ایج آف پلاٹو واز 5th century BC. پلاٹو کی ایج 5th century BC تھی. ہی از نون واز ایز فادر آف آئیڈیلزم ان فلاسفی. ان کو فلاسفی میں فادر آف آئیڈیلزم کے نام سے جانا جاتا ہے. ہی واز این آئیڈیلسٹ اینڈ سوشل ریفارمر. وہ ایک آئیڈیلسٹ اور سوشل ریفارمر تھے. ہی انٹروڈیوسڈ فالوئنگ تھیریز. انہوں نے کچھ تھیریز کو انٹروڈیوس کرایا جو یہ ہیں تھیوری آف میمیسس اور تھیوری آف امیٹیشن, تھیوری آف انسپریشن, کیو تھیوری, تھیوری آف ٹائٹین. He was student of Socrates and teacher of Aristotle. He was not happy with the practices and norms of Greek society of 5th century BC. وہ 5th century BC کی گریک سوسائٹی کی پریکٹسز اور نارمز سے خوش نہیں تھے. ایز ہی واز این آئیڈیلسٹ, کیونکہ وہ ایک آئیڈیلسٹ تھے, اینڈ اور ایک سوشلسٹ اور سوشل ریفارمر تھے. سو ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے نیو سوسائٹی. تو وہ ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتے تھے. انہوں نے بہت سی تھیریز دیں جن کا ہم نے مینشن کیا ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی تھیریز دیں. ہی روٹ ریپبلک ان وچ ہی گیو اے نیو ڈیفینیشن آف ایوری تھنگ. انہوں نے ریپبلک لکھی جس میں انہوں نے ہر چیز کی ایک نیو ڈیفینیشن کو ایکسپلین کیا. پلاٹوز اٹیک آن پوئٹری. اب آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. پلاٹوز اٹیک آن پوئٹری. پلاٹو کا پوئٹری پر اٹیک. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ پلاٹو پوئٹری کو اور پوئٹس کو ناپسند کرتے تھے, لیکن ان فیکٹ وہ پوئٹس اور پوئٹری کو ناپسند نہیں کرتے تھے. وہ اس وقت کی ان پریکٹسز کو ناپسند کرتے تھے جو پوئٹری میں کی جا رہی تھیں. پلاٹو himself was a poet but still he criticized poetry and poets. پلاٹو himself ایک پوئٹ تھے لیکن اسٹل انہوں نے پوئٹری اور پوئٹس کو کریٹیسائز کیا. He was not against poetry, instead he was against the practices that were being done in poetry during those days. دراصل وہ پوئٹری کے خلاف نہیں تھے لیکن وہ ان پریکٹسز کے خلاف تھے جو اس وقت کی پوئٹری میں عام تھیں. 3 basic grounds on which Plato criticized poetry. There are 3 basic grounds on which Plato criticized poetry. پلاٹو نے 3 بیسک گراؤنڈز پر پوئٹری کو کرٹیسائز کیا. سب سے پہلے مورل گراؤنڈ, پھر انٹلیکچوئل گراؤنڈ, پھر ایموشنل گراؤنڈ. آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. مورل گراؤنڈ. آن مورل گراؤنڈز پلاٹو آبجیکٹڈ پوئٹری. مورل گراؤنڈ پر پلاٹو نے پوئٹری کو آبجیکٹ کیا. ہی سیڈ دیٹ پوئٹری واز ناٹ فلفلنگ مورل ریکوائرمنٹس. انہوں نے کہا کہ پوئٹری نیشن کی مورل ریکوائرمنٹس کو, سوسائٹی کی مورل ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کر رہی. اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہم نے بنائے ہیں جس پر انہوں نے بات کی. پوئٹری ڈز ناٹ سرو انڈر مورالٹی. سب سے پہلا پوائنٹ جو آبجیکشن انہوں نے لگایا مورل گراؤنڈ میں وہ یہ تھا کہ پوئٹری جو ہے وہ مورالٹی کے انڈر رہ کر سرو نہیں کر رہی. ہی آبجیکٹڈ دیٹ پوئٹری واز امورل اینڈ ان ایتھیکل. انہوں نے کہا پوئٹری جو ہے وہ مورالٹی کے خلاف ہے اور ان ایتھیکل ہے. اس وقت کی پوئٹری اٹ ڈڈ ناٹ سرو انڈر مورالٹی, وہ مورالٹی کے انڈر سرو نہیں کر رہی تھی. ہی الاؤڈ پوئٹری اونلی ان ون کنڈیشن, اف اٹ ورکس اینڈ سروس انڈر مورالٹی. وہ صرف ایک کنڈیشن میں پوئٹری کو الاؤ کرتے ہیں اگر یہ مورالٹی کے انڈر رہتے ہوئے کام کرتی ہے یا ہوتی ہے. ہیومنائزنگ گاڈز واز انہیومن. اب دوسرا آبجیکشن جو پلاٹو نے لگایا وہ یہ تھا ڈیورنگ پلاٹوز ایج, کہ پلاٹو کی ایج میں پوئٹس ہیومنائزڈ گاڈز, شاعر اللہ تعالیٰ کو ہیومنائز کرتے تھے, مطلب گاڈز کو, بتوں کو, مطلب اپنے بتوں کو ہیومنائز کرتے تھے ان دیئر پوئٹری, اپنی پوئٹری میں. اب یہاں اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ سکتے, تو ان کے اپنے جو گاڈز تھے, جو ان کے اپنے مطلب
गॉड गॉडेसेस थे उनको ह्यूमनाइज करते थे. होमर्स poems were taught to children in the school in which negative traits were associated with gods. होमर की पोम्स बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाती थी जिसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को गॉड्स के साथ एसोसिएट किया जाता था. दीज पोम्स वर अगेंस्ट मोरालिटी. ये पोम्स मोरालिटी के अगेंस्ट थी. प्लूटो ऑब्जेक्टेड दैट थिंग इट वाज एन इमोरल एक्टिविटी. प्लूटो ने इस चीज़ को पोइट्री में ऑब्जेक्ट किया कि ह्यूमनाइजिंग गॉड वाज एन इमोरल एक्टिविटी. पोइट्स स्पॉइल द मोरालिटी ऑफ रीडर. फिर प्लूटो ने ऑब्जेक्ट किया कि पोइट्स जो हैं वो रीडर की मोरालिटी को स्पॉइल करते हैं. प्लूटो ऑब्जेक्टेड दैट पोइट्स स्पॉइल मॉरल वैल्यूज़ ऑफ रीडर. उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि पोइट्स रीडर की मॉरल वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं. दे राइट अबाउट द थिंग्स दैट आर टैबू इन द सोसाइटी. वो ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो सोसाइटी में टैबू होती हैं. टैबू ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनके बारे में बात करना सोसाइटी खुलेआम इजाज़त नहीं देती. पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज. प्लूटो सेड दैट पोइट्री वाज मदर ऑफ लाइज. प्लूटो ने कहा कि पोइट्री जो है वो झूठों की माँ है. पोइट्स वर लायर्स. शायर झूठे थे. दे टुक रीडर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. उस वक्त के शायर रीडर को इमेजिनेशन की वर्ल्ड में ले जाते थे. पोइट्स टुक अ मैन इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. प्लूटो ऑब्जेक्टेड दैट पोइट्स टेक अ मैन इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड ही बिकम्स एन अनप्रोडक्टिव मैन. और जब कोई भी शख्स इमेजिनेशन की दुनिया में रहना शुरू कर देता है, रियलिटी से भागता है, तो वो रियल लाइफ में एक अनप्रोडक्टिव मैन बन जाता है. तो पोइट्स अकॉर्डिंग टू प्लूटो पोइट्स अपने रीडर को इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाते हैं जिसकी वजह से वो इमेजिनेशंस में रहना पसंद करता है और दुनिया में एक अनप्रोडक्टिव मैन के तौर पर रहता है. इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स. अब दूसरे नंबर पर इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पर प्लूटो ने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया. इंटेलेक्चुअल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू रीज़न एंड रैशनैलिटी. इंटेलेक्चुअल का मतलब है कोई चीज़ जो रीज़न और रैशनैलिटी से रिलेटेड हो. प्लूटो क्रिटिसाइज्ड पोइट्री ऑन इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स टू. प्लूटो ने पोइट्री को इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पर भी क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने कहा पोइट्री हैज़ नो रिलेशन विद लॉजिक. सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पर प्लूटो ने पोइट्री पर लग दिया वो ये था कि पोइट्री हैज़ नो रिलेशन विद लॉजिक, कि पोइट्री का लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं है. प्लूटो क्रिटिसाइज्ड दैट पोइट्री हैज़ नो कनेक्शन विद लॉजिक एंड रीज़न. पोइट्री का लॉजिक और रीज़न से कोई कनेक्शन नहीं था. पोइट्स जस्ट टॉक अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन. पोइट्स सिर्फ फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशंस के बारे में बात करते हैं. पोइट्री मेड इट्स रीडर ब्लाइंड बिलीवर्स. प्लूटो आगे चलकर ऑब्जेक्ट करते हैं कि पोइट्री अपने रीडर को ब्लाइंड बिलीवर्स बना देती है. वो ब्लाइंडली पोइट्री में बताई जाने वाली हर बात पर बिलीव करता है. प्लूटो ऑब्जेक्टेड दैट पोइट्री मेड इट्स रीडर ब्लाइंड बिलीवर्स. दे टॉक अबाउट आइडियल वर्ल्ड दैट एक्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट. अब वो जो रीडर होता है वो हमेशा आइडियल वर्ल्ड की बात करता है जो एक्चुअल में मौजूद नहीं होती. According to Plato, poetry spoils the belief system of its believers. पोइट्री अपने बिलीवर्स का बिलीफ सिस्टम स्पॉइल कर देती है. इट पॉइजन्स द इंटेलेक्चुअल ऑफ द रीडर. ये रीडर की इंटेलेक्चुअल को पॉइजन करती है. नो रिलेशन विद ट्रूथ. अब ये कि पोइट्री का ट्रूथ के साथ कोई रिलेशन नहीं होता. Plato says poetry had no relation with truth. It was the imitation of appearance and appearance was imitation of reality. पोइट्री का ट्रूथ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता. ये अपीयरेंसेस की इमिटेशन होती है और अपीयरेंसेस जो होते हैं वो इमिटेशन ऑफ रियलिटी होती है. अपीयरेंसेस का मतलब वो होता है हर वो चीज़ जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती है. पोइट्री वाज शैडो ऑफ शैडो. अकॉर्डिंग टू प्लूटो पोइट्री वाज शैडो ऑफ शैडो. इट वाज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. इट कुड नॉट सेटिस्फाई इट्स रीडर ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल. ये शैडो ऑफ शैडो है पोइट्री. ये ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है. ये अपने रीडर के इंटेलेक्चुअल को सेटिस्फाई नहीं कर सकती. तीसरे नंबर पर इमोशनल ग्राउंड पर भी प्लूटो ने
पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया। प्लाटो क्रिटिसाइज्ड पोइट्री ऑन इमोशनल ग्राउंड। पोइट्री फीड्स अननेसेसरी इमोशंस। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि पोइट्री अननेसेसरी इमोशंस को फीड करती है, उनको बढ़ावा देती है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, पोइट्री फीड्स अननेसेसरी इमोशंस, इट वाटर्स दोज इमोशंस दैट मस्ट बी ड्राइड आउट। ये उन इमोशंस को वाटर करती है, बढ़ाती है, जिनको ड्राई आउट हो जाना चाहिए, जो गैर ज़रूरी और एथिकली जो इमोशंस दुरुस्त नहीं हैं, ये उनको वाटर करती है। पोइट्री इंक्रीजेज नेगेटिविटी, इल्यूजनिज्म एंड पेसिमिज्म। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, पोइट्स राइट अबाउट हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इन a very cruel way. In this way, poetry increases negativity, pessimism and illusionism. पोइट्स हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को बहुत हार्श वे में डिस्क्राइब करते हैं, जिससे नेगेटिविटी और इल्यूजनिज्म, पेसिमिज्म जैसे मसाइल बढ़ते हैं। पोइट्स शो मिरेकल्स इन देयर पोइट्री। अब अगला जो ऑब्जेक्शन प्लाटो लगाते हैं वो ये है कि पोइट्स अपनी पोइट्री में मिरेकल्स को दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, पोइट्स शो मिरेकल्स इन देयर पोइट्री व्हेन कॉमन पीपल रीड दैट पोइट्री। जब कॉमन पीपल ये पोइट्री पढ़ते हैं, दे थिंक वाई मिरेकल्स डू नॉट अकर इन देयर लाइव्स, कि उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स क्यों नहीं होते। सच पोइट्री क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। इस तरह की पोइट्री अपने रीडर की इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। जब इनर और आउटर वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं तो एक इंसान नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, पोइट्स टॉक अबाउट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। पोइट्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर भी पोइट्री करते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसका सोसाइटी पर और रीडर पर क्या इम्पैक्ट होगा। कंक्लूजन, प्लाटो वाज नॉट अगेंस्ट पोइट एंड पोइट्री। Instead, he was against the practices that were being done in poetry during that age. प्लाटो पोइट्स और पोइट्री के ख़िलाफ़ नहीं थे, इनफैक्ट वो उन प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ थे जो उन दिनों पोइट्री में की जा रही थी। दिस वॉज आवर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सेल्फलेस इंग्लिश विद अजमत बतूल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।